स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय मृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथगदा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी। कर्णेन वेलापुरा अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी। दैवत्तकं केशवा पाराशर्यवचसरोजममलं गीतार्थबन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेदीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावसानगम्यं
एकटप्यतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् योगं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं च मूं रूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् उरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुरुद्ध पितामहः
विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः बपडु वृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य ऋषिकेशं वाक्यं महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा भीष्मद्रोणप्रमुखतः क्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा
चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च पश्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तयैव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते धार्तराष्ट्रान्नः जनार्दन पापमेवाश्रये अस्मान् तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् हत्वा ममाधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति जनार्दन प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरक
कारकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लग्नानां वर्णसङ्करकारकैः माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः अशस्त्रं पाणयः रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. చక్కగా పాడారు. సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు గీతాచార్యుని ఆశీస్సులు కూడా లభించాయి. చక్కగా పూజ చేశారు. స్వామిది ప్రారంభించే ముందే వరం ఇచ్చారు. గమనించారో లేదు? సో అశ్రద్ధ విశ్వాసంతో సంపూర్ణ శరణాగతితో నేను పాడడం లేదు, శ్రీకృష్ణుడే పాడుతున్నాడు. భగవంతుడే సర్వస్వం. మనకు శక్తి, భక్తి, యుక్తి అంతా ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి స్వరూపిణి అన్నీ అమ్మవారే, అయ్యవారే. కాబట్టి సంపూర్ణ శరణాగతి నిశ్చింతగా ఆనందంగా పాడదాం. ఎటువంటి సంకోచం లేదు. చక్కగా పాడుతున్నారు. ఇంకా బాగా పాడగలరు. 1వ శ్లోకం వస్తామా? పేజ్ నంబర్ 40. ఎందుకు 40? మొదటి నుంచి రావాలి కదా. పేజ్ నంబర్ 17. ఇంకోసారి కావాలా? అభ్యాసము ఒక్కొక్కరు సింగిల్గా చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. పునశ్చరణ కరెక్షన్స్ కోసం, మిమ్మల్ని బాధ పెట్టడానికి కాదు. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, మర్చిపోయారా? బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి రండి. ఒక్కొక్కరు పునశ్చరణ చేస్తే ఏమైనా తప్పులుంటే దిద్దుకోవడానికి మంచి అవకాశం. పేజ్ నంబర్ 17, 16 తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రథమోధ్యాయలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్తాము. బాగా చెప్పగలరు, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి. అవసరమైన చోట కరెక్షన్స్ చేద్దాం, లేకపోతే ముందుకు పోదాం. అర్థమైంది కదా? బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చారమ్మా? మీరు కూడా చెప్తారా? మిమ్మల్ని సపరేట్ స్పెషల్ క్లాస్ తీసుకుందాం. చక్కగా పాడదాం. సో ఒక్కరి ఇలా వెళదామా? 1 2 3 పిల్లలది మీరు స్పెషల్ క్లాస్ తర్వాత చూద్దాము.
1 2 3 4 పిల్లలు కూడా తీసుకుందామా సార్? చెప్పగలరా? చెప్తారా? బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారా? లేట్ అయిపోతుందేమో, చూద్దాం. ఫస్ట్ అమ్మగారు పెద్దవాళ్ళది కానీ తర్వాత మీది సమయం కూడా ఉంది కదా, 47 శ్లోకాస్, అందుకే మళ్ళీ చూద్దాము. మొదట పెద్దవాళ్ళు, అమ్మగారు లైన్గా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఎలా లైన్ ఉంటే అలాగా, ఏమి టెన్షన్ లేదు. పాడేది ఎవరు? పాండురంగ స్వామి. అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో చక్కగా ఫస్ట్ ధృతరాష్ట్ర వాచ వరకు అలా అర్జున విషాద వరకు కలిసి చెప్దాం. ఓం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే నమః. అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా అథ ప్రథమోऽధ్యాయః అర్జున విషాద యోగః. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఎవరు లైన్లో చెప్తున్నారో వారు గట్టిగా చెప్తారు బయటికి, మిగతా వాళ్ళు మనసులో చెప్పుకుంటారు. ఊరికే ఉండడము కాదు, మళ్ళీ మనసులో అంటే అర్థమవుతుందా? మీరు మనసులోనే మౌనంగా రిపీట్ చేస్తారు మానసికంగా, బయటకు శబ్దం రాకుండా. అర్థమైంది కదా? ఎవరు పాడుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం బయటకు గట్టిగా పాడతారు, మిగతా వాళ్ళు మనసులో పాడుకుంటారు. బయటికి ఎటువంటి సౌండ్ చేయొద్దండి, ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వద్దండి. ప్రాంప్టింగ్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా, వాళ్ళు ఏదో తప్పు చెప్తున్నారు మనం సరిదిద్దుదాము, లేదు, సరిదిద్దడానికి ఒకరు ఉన్నారు కదా, భగవంతుడు ఉన్నాడు అందరికీ. కాబట్టి అది టెండెన్సీ ఉంటుంది, మనం చెప్పడము మనం చేయడం, అది వద్దు అని చెప్తున్నాను. గమనించండి, మీరు సైలెంట్, ఎవరు పాడుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే పాడతారు. తప్పులుంటే స్వామి చెప్పిస్తారు, ఏమున్నా మీరు మాత్రం ఏమీ పలకర అవసరం లేదు, మనసులో రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. సరేనా పిల్లలు? ఊరుకుండమంటే అల్లరి చేయడం అని కాదు, బుక్ పెట్టుకోండి, మీరు కూడా బుక్ పెట్టుకొని మనసులో పాడుతుండండి. వాళ్ళు ఎలా చెప్పినా సరే మీరు ఏమాత్రం బయటకు శబ్దం చేయకూడదు, సరేనా? హరే కృష్ణ. గట్టిగా అందరికీ రిక్వెస్ట్, పూర్ణ కంఠం. భగవంతుడు మనకు పరిపూర్ణమైన శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు. పూర్ణ కంఠంతో నిర్భయంగా ఉన్నతంగా ఆనందంగా పాడదాం. వెరీ గుడ్. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుజుస్సవః మామకాం పాండవాశ్చైవ. మామకాః, కాం కాదు, పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. వెరీ గుడ్. ధర్మక్షేత్రే బాగున్నాయి, ఉచ్చారణ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. బాగుంది, వెరీ గుడ్. అలాగా మీరంతా మనసులో పాడుకుంటున్నారా? రైట్ సార్. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా, ధ్రు స్ట్రైట్గా కూర్చోండి, ఇలా పెట్టుకోండి. దృష్ట్వాతు పాండవనీకం. వెరీ గుడ్. వ్యూఢం, వ్యూం లేదు అక్కడ, వ్యూఢం. మిగతా వాళ్ళు సౌండ్ చేయకూడదు, మనసులో పాడుకోవాలి, బయటకి ఏ సౌండ్ రాకూడదు. అక్షరంపై దృష్టి పెట్టండి, బాగా చెప్తున్నారు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. చూడండి అక్షరాలు, రాజా వచన. మిగతా వాళ్ళ కోసం కాదు, మీరు మనసులోనే, వీరికి మాత్రమే చెప్తున్నాను, వాళ్ళే రిపీట్ చేస్తారు. రాజా వచనమబ్రవీత్. రాజా వచనమబ్రవీత్. వి దీర్ఘం ఉంది, ఇంకోసారి. రాజా వచనమబ్రవీత్. బాగా చెప్తున్నారు, ఇంకా బాగా చెప్పగలరు. వెరీ గుడ్ సార్. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. వెరీ గుడ్, ఇంకా బాగా చెప్పగలరు. వెరీ గుడ్, ఎస్ సార్. గట్టిగా. భీ, మహాప్రాణాలు, పెద్ద అక్షరాలు. భీమార్జున. సౌండ్ చేయకూడదు అన్నానా, బయటికి శబ్దం రాకూడదు, మనసులో చెప్పుకో. మీరంతా సౌండ్ చేస్తే ఆయన ఎలా వినాలి మేము? అర్థమైందా పిల్లలు? మనసులో చెప్పుకోవాలి, సౌండ్ రాకూడదు.
ఇంకోసారి మూడో లైన్ నేను వినలేదు అందుకే యుయుధాను. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः బాగుంది. మహాప్రాణాలు ఇంకా బాగా చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. दृष्टकेतु ధృష్ట పొక్కలుంది కదా. दृष्टकेतुश्च कीटानां చేకి అక్షరాలపై దృష్టి పెట్టు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మొత్తం శ్లోకం చూడకండి, అక్షరం అక్షరమే చూడండి. దృష్టకేతుశ్చేకితానః दृष्टकेतुश्च कीटानः काशीराज्यस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्रश्च नरपुङ्गः పుంగవః. पुङ्गवः భయపడుతున్నావు, భయపడకూడదు. బాగా చెప్పగలవు, బాగుంది. ఇంకా బాగా చెప్పొచ్చు అమ్మ. మన్యుశ్చ యావత్తు. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీరవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ. యాశ్చ శాకు చావత్తు స్పష్టత. ద్రౌపదేశ ద్రౌపదేయాశ్చ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథః. రథాః దీర్ఘం అనండి. సర్వ ఏవ మహారథః. మహారథాః. మహారథాః. ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా బాగా చెప్పగలరు. వెరీ గుడ్. స్మా మావత్తు స్పష్టత, క్లారిటీ. నీ బుక్ చూడు, వాళ్ళని ఎందుకు చూస్తావు? వెరీ గుడ్. जोर से बोलिए, जोर से बोलिए. ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయికి జై. ధైర్యం తెచ్చుకోండి. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ. అయ్యో మీరు రిపీట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. నిదానంగా చెప్పండి అమ్మా, బాగా చెప్తున్నారు. అశ్వత్థామ, వికర్ణశ్చ, సౌమదత్తి. ఏ శ్లోకం చెప్తున్నారు మీరు? 8వ కదా, 8 కదా. కర్ణాటక వాళ్ళ తెలుగు వస్తుంది కదా. మరి అశ్వత్థామ 3వ లైను. వికర్ణశ్చ సౌమదత్తి. ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు లేదు. ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా, బాగా నేర్పించమ్మా అమ్మకి. బాగా చెప్తున్నారు, భయపడకూడదమ్మా, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎనిమిది మీరు చెప్పమ్మా. తల్లి తరపున బిడ్డ మీ అమ్మే కదా ప్రతినిధి. దీర్ఘాలు మింగేది బాగా ఉంది అందరికీ. అంత ఆకలేస్తుందా? అశ్వత్థామా దీర్ఘం కనపడదా మరి? ధై కాదు, థై. అది తథైవచ. ఇంకోసారి సౌమదత్తి. మళ్ళీ దైవ అంటున్నారు. చాలామందికి ప్రాబ్లమ్స్, కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. థా ఉందా, ధ ఉందా? థై థై ధై అంటున్నారు ఎందుకు మరి? బాగా చెప్పు ఇంకోసారి. తథైవచ. దైవచ అంటున్నారు, థైవచ. ఒత్తులు స్వామి చెప్తారా? సౌమదత్తిస్తథైవచ. ఆ ధైను మర్చిపోండి. థా అది. అమ్మా
जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः శస్త్ర नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः యుద్ధ. सर्वे युद्धविशारदाः వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ अपर्याप्तं तदस्माकं बलं చూస్తున్నారా పిల్లలు? వాళ్ళని చూస్తున్నారా? మీరు శ్లోకం చూడట్లేదు. पर्याप्तं ఒక్క నిమిషం ఉండడు తల్లి. పిల్లలు మీకు చెప్పిందేమి, మీరు చేస్తుండేదేమి? వాళ్ళని చూస్తున్నారు. చెప్పినానా? వాళ్ళని చూడమని చెప్పినానా? శ్లోకం చూడాలి, మనసులో శ్లోకం రిపీట్ చేసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి కదా. దిక్కులు చూస్తున్నారు. పిల్లలతో ఇది సమస్య. మన పనులు మనం ఉంటే వాళ్ళ పని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. అక్షరాలు చూడాలమ్మా. అర్థమవుతుందా బాబు? అక్కడేముంది శ్లోకం? అక్కడుందా? అక్కడ చూడు. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं అక్షరాలు చూడు. నన్నేం చూస్తావు? స్ట్రైట్ కూర్చో. అక్షరాలు చూడు. ఇట్లా పెట్టుకోమ్మా. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं इदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं వెరీ గుడ్. మీరు దిక్కులు చూస్తే ఇంటికి పంపిస్తా. జాగ్రత్త. అక్షరాలు చూసి నేర్చుకోవాలి. అయ ఆ చిన్నది, మళ్ళీ అదే. అయనేషు అయనేషు చ సర్వేషు యథా. చెప్పించేది స్టాప్. మీరు మాస్టర్లు కావద్దండి. స్థాం ఎక్కడుందమ్మా? స్థాహ విసర్గ. స్థితాహ. భీష్మమేవాభిరక్షन्तు. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. బాగా చెప్తారు. తడబడకండి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. నెక్స్ట్ तस्य सञ्जयन् हर्षं సంజనయన్. सञ्जनयन् हर्षं पुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं धर्मौ प्रतापवान् స్టాప్. పిల్లలు మీరు ఫాలో అవుతున్నారా? మిమ్మల్ని అడుగుతాను. వాళ్ళని స్టాప్ చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతాను. జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ అమ్మా. हतशङ्कास्य वेदस्य पडवानगवो मुखः గోముఖాహ. गोमुखाः सहसैव దీర్ఘాలు దీర్ఘాలు బాగా చూడండి అమ్మా. सहसैव व्यहनन्था సశబ్ద స స. पशब्दस्तु मूलो भवत् బాగుంది. కంటిన్యూ చేయాలమ్మా. ఎవరున్నారో వాళ్ళు చెప్పలేని వాళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్. ఇంకోసారి అమ్మా, ఇంకోసారి ప్లీజ్. తాత అంతవరకు బాగొచ్చి ప్రదధ్మతు. వెరీ గుడ్. బాగుంది. కంటిన్యూ అయిపోవాలి. అడగాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు రాకపోతే వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయాలి. చెప్పలేని వాళ్ళు వదిలేయండి అమ్మా. వెళ్ళిపోతుండాలా. గట్టిగా అమ్మా. నాకు చెవుడు. గట్టిగా. జన్యం ధనంజయ. ఇది రాయదుర్గం భాష. ధనుంజయ ధనుంజయ అంటారు. ధనంజయ. పేర్లను కూడా ధనుంజయ అని పిలుస్తారు. ధనంజయ.
వెరీ గుడ్. दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मं భీమకర్మ. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్తున్నారు. చూస్తున్నారమ్మా, అనవసరంగా భయపడి టెన్షన్ పడి ఉండే టాలెంట్ కూడా కోల్పోతాం. అర్జునునికి జరిగింది అమ్మ, కొంచెం శాంతి ఉండండి. స్వామి చెప్తున్నప్పుడు ఆగాలి కదమ్మా, చెప్తూ పోతుంటే ఎలాగా? ఏం చెప్తున్నా వినండి, అర్థమవుతుందా? అర్జున్ సమస్య కూడా ఇదే కదా. తన యొక్క శౌర్యాన్ని, వీర్యాన్ని, శక్తి సామర్థ్యాన్ని మర్చిపోయినాడు. ఎందుకు? అనవసరమైన పిరికితనము, టెన్షను, భయము, ఆందోళన అనేది అంతే కదా. అద్భుతంగా పాడుతున్నారు, ఫస్ట్ టైం పాడుతున్నా ఎంత బాగా పాడుతున్నారు. కానీ కన్ఫ్యూజను, ఏదో ఒత్తిడి, ఏదవుతుందో ఏమవుతుందో, ఆకాశం కింద పడుతుందో, ఏదో రకరకాల మనసులో అనవసరమైన ఆలోచనలు వస్తే బాగొచ్చినా కూడా తప్పులు చెప్తాం. అలా ఉండొద్దు. బీ ఫ్రీ, ఆనందంగా పాడండి. వెరీ గుడ్, బాగా పాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ద్రుపదో కదా, అవునా? సారీ, కాదమ్మా, కాశ్యశ్చ పాడారు కదా ఇంతకుముందు. 17 కదా పాడింది, 15 పాడారా? రైట్. అనంత గట్టిగా పాడండి అమ్మా, ఫుల్ వాయిస్. యుధిష్ఠిరః నకులః సహదేవశ్చ సుఘోష మణిపుష్పకౌ. ప్రాక్టీస్ చేశారు అందరూ, ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు అనుకుందాం. బాగా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः. వెరీ గుడ్. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मो पृथक् पृथक्. మహాప్రాణాలు ఇంకా బాగా రావాలమ్మా. శంఖాన్ దద్ము, పృథ, పెద్ద థ చూడండి, అక్షరాలు చూడండి. పృథక్ పృథక్, పెద్ద అక్షరాలు, ఒత్తక్షరాలు అంటే మహాప్రాణం అని చెప్పాము. వాటిపై ఇంకా బాగా రావాలి. వెరీ గుడ్. వ్యదారయత్, నిదానంగా చెప్పండి, బాగా చెప్తున్నారు. నభశ్చ, తుములో, వ్యనునాదయన్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. నెక్స్ట్ ధార్తరాష్ట్రాన్ ప్రవృత్తే అమ్మయ్యా, కొండెక్కినట్లు అయిందప్ప. తెలిసిపోతుంది కదా. బాగా చెప్తున్నారమ్మా, అనవసరంగా భయపడుతున్నారు మీరు. బాగుంది వాయిస్. ధనురుద్యమ్య, వెరీ గుడ్. ఇదమాహమహీపతే, వెరీ గుడ్, బాగా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. ఇంకా అది సగం ఉంది కదా. అర్జున వాచ మీరే చెప్పాలి. 2 లైన్లే చెప్పారు కదా. అర్జున వాచ అది మీరే చెప్పండి. రథం స్థాపయ
చాలు. నెక్స్ట్ ఎవరిది? అమ్మగారు. యావ. మీరికి అయిపోయింది మీది. అప్కా హో గయా. బోలి అమ్మా, గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా, ఫుల్ వాయిస్. యావదేతాన్ వస్థితాన్. వెరీ గుడ్. ఎంత బాగా చెప్తున్నారు. ఎందుకు భయపడతారు? వెరీ గుడ్. ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యోత్స్య. యయేతే. స్వామి చెప్తున్నప్పుడు మీరు గమనించి నేర్చుకోండి. ఒక్కరికే చెప్పిస్తున్నాం కదా. యయేతేత్ర. దీర్ఘాలు ఎవరికి పట్టలేదు. సమాగతాః. రాగము గీగం అంతా పోయిడిసా. ఓం నమ శివాయ. పలికేదే కష్టమంటే ఎప్పుడు రాగమంట అంటారా? బాగా చెప్తున్నారమ్మా. యయేతేత్ర సమాగతాః. ధార్తరాష్ట్రస్య. ధాత్ర కాదు, ధార్త. రాకు తావత్తు. ధార్త. వెరీ గుడ్. చికీర్షవః. అమ్మయ్య, కొండ ఎక్కితివి. చెప్తల్లి. నో సౌండ్స్. ఒక్కరు పాడుతున్నారు, వాళ్ళు మాత్రమే సౌండ్. అమ్మా. ఏవ ముక్తో. గుడాకేశేన. చెప్పించింది రిపీట్ చేయాలమ్మా. మీరు ముందుకు పెడితే ఎట్లమ్మా? కేశేన. వెరీ గుడ్. సేనయోరుభయోర్మధ్యే. నేను చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికి చెప్తున్నాను? మీకు చెప్తాను. ఎవరు పాడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం. అది ఆపర్చునిటీ కదా. అప్పుడు విని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలమ్మా. మళ్ళీ అలా పాడకూడదు. సేనయోరుభయోర్మధ్యే. రథోత్తమం. ఇంట్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా అందరూ. అందుకే చెప్పేది. నెక్స్ట్ అమ్మా. మీ అమ్మ ఇక్కడే ఉంది, ఎక్కడ పోదు. అమ్మని చూస్తుందా అమ్మ? బాగా చెప్పారమ్మా. కురునితి అయింది కదా. నెక్స్ట్. తత్రా. దీర్ఘం ఉంది కదమ్మా. తత్రా పశ్యత్. పితృనథ. నథ న. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. బాగా చెప్తున్నారు. చాలు చాలు, అయిపోయింది. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్. బాగా చెప్పారు. శ్వశురాన్. నెక్స్ట్ అందుకోవాలి. శ్వశురాన్. ఇంకోసారి గట్టిగమ్మా.
తప్పులైతే చెప్పించడానికే స్వామీజీ ఉండేది. శ్వశురాన్ 26 తర్వాత ఏ శ్లోకం చెప్తున్నారు మీరు? 26కి కింద ఉండేది శ్వశురాన్. సఖీం స్థత చూపించండి అమ్మా. సఖీం స్థత తర్వాత మీదే. శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ. అమ్మా వినండి బాగా. శ్వశురాన్ అనండి. శ్వశురాన్ శ్వశురాన్ సుహృదశ్చైవ. అక్షరాలు చూడండి అమ్మా. సుహృదశ్చైవ. కంటిన్యూ. సేనయోరుభయోరపి. నెక్స్ట్ పేజీలో కంటిన్యూ ఉంది కదా, మిగతా 2 లైన్లు నెక్స్ట్ పేజీలో ఉన్నాయి. ఇదే శ్లోకం రావాలా నాకు అనుకుంటా ఉందమ్మ. కౌంతేయ చెప్పండి, బాగా చెప్తున్నారు. తాన్ సమీక్ష స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్. అమ్మా చాలా కష్టమైన శ్లోకం వచ్చింది కదా మీకు. చూడండి, అందరిలో చెప్పినప్పుడు తెలుస్తుందా ఎవరి కష్టాలు? లేదు కదా. అదే చాలామంది సమస్యలు ఉన్నాయి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇండివిజువల్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంట్లో చేయండి అని చెప్పే దీనికోసం. కన్నడది ఉంది నాకు తెలుసు. నెక్స్ట్ కృపయా అయిపోయిందా? లైన్ అయిపోయిందా? మళ్ళీ ఇక్కడికా చెప్తారా? కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. అర్జున ఉవాచ దృష్వేవం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సం సముపస్థితం. యుయుత్సుం తూకు సావత్తు. యుయుత్సుం సముపస్థితం. యుయుత్ ఫస్ట్ తకారం రావాలి. యుయుత్సుం. యుయుత్సుం సూకు తావత్తులాగా అనకూడదు. యుయుత్సుం. వెరీ గుడ్. పిల్లలు ట్రై చేస్తారా? నెక్స్ట్ శ్లోకం బాగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు చెప్పండి, లేకపోతే టైం ఇది చేయకూడదు. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరు చెప్తారు పిల్లల్లో? 29 సీదంతి. అమ్మగారు మీరు చెప్తా. పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, సారీ. సీదంతి. ముఖం చ పరిశుష్యతి. ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా బాగా. వెరీ గుడ్. గాంధీవం సంసతే హస్తా. స్రంసతే. సంసతే హస్తా. సంసతే హస్తా. తచ్చైవ పరిదప్యతే. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః. వెరీ గుడ్. హత్వా. హత్య చేయొద్దమ్మా. హత్వా స్వజనమాహవే. రిపీట్ చేయండి. స్వామి చెప్పిన తర్వాత విని రిపీట్ చేయాలి. హత్వా స్వజనమాహవే. హరే రామకృష్ణ. మళ్ళీ హత్య పట్టేసినారు. తాకు వావత్తుందమ్మా. స్వామి చెప్పేది వినరు కదా అసలు. తమ లోకంలో తామున్నారు. నేను చెప్పేది చూసి వినండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి తల్లి. హత్వా
హత్వా స్వజనమాహవే. సరే, కొత్తగా వచ్చారు, బాగా నేర్చుకోవాలమ్మా. స్వామి చెప్పాడు, బాగా విని హత్వా, తాకు వావత్తు, యావత్తు లేదు. సరే, నెక్స్ట్ పిల్లవాళ్ళు ఎవరు ట్రై చేస్తారా? బాగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు, టైం వేస్ట్ చేయకుండా. నకాంక్షే ఎవరు చెప్తారు పిల్లల్లో? లేదా ఎవరు లేరా? చెప్తావా? నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా. భోగ కిం భోగైర్ భోగైర్జీవితేన వా. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరన్నా? అంతేనా? చెప్తావా? నెక్స్ట్. ఏషామర్థే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగ సుఖాని చ తైవేవ స్థితం యుతే ప్రాణాం త్యక్త్వా. బా, వెరీ గుడ్, ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చెప్తామమ్మా. సరే, అయ్యగారు కంటిన్యూగా. అందరికి వచ్చింది కదా రెండు, పెద్దవాళ్ళకి చెప్తాడా? చెప్పు స్వామి. మాతులా వెరీ గుడ్. అయిపోయింది అందరిది? ఏతాన్న ఘనతో ఘ అపి త్రైలోక్య ఈ విసర్గను సున్నలాగా ఎందుకు పలుకుతారో చాలా మందికి సమస్య. హేతోం ఎక్కడుంది? హేతో. అందరూ గమనిస్తున్నారమ్మా? సున్న విసర్గ వేరు, సున్న వేరు. విసర్గలో శబ్దమాత్రం వస్తుంది. హేతో, హేతోం తప్పు కదా. హేతో కిం ను మహీకృతే. మళ్ళీ వస్తూ ఉంది. వెరీ గుడ్. నిహత్య. దీర్ఘాలు ఎవరికి పట్టలేదు అసలు. ధార్తరాష్ట్రాన్నః. మళ్ళీ విసర్గను సున్నగా పలుకుతారు ఎందుకప్ప మీరు? కా ప్రీతి. విసర్గ వేరు, సున్న వేరు కదండి. ప్రీతిం అంటారు ఎందుకు? కా ప్రీతి. కా ప్రీతి స్యాజ్జనార్దన. ప్రీతిం వచ్చేసింది అది. స్యాజ్జనార్దన. హత్వైతా నాతతాయినః. ఇంట్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అందుకే రోజు చెప్తాను కదా, ఇంట్లో చేశారా చేయాలి. సరే. తస్మాన్నార్హా హంతుం ధార్తరాష్ట్రం స్వబాంధవాన్ స్వజనం హిం కథం హత్వా సుఖినః శ్యామ మాధవ. ప్రాక్టీస్ కావాలి బాగా. యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభో వహతా చేతసః
కులాక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం వెరీ గుడ్. కథానాన్ కథం న కథం న జే జ్ఞేయ చే జ్ఞే జ్ఞే జ్ఞానం జ్ఞేయం. కథం న జ్ఞేయ కథం న జ్ఞేయ నజ్ఞేయస్ మస్మాభిః మస్మాభిః పాపాదస్మా పాపాదస్మాన్ నివర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్సితాన్ జనార్దన్ ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన ప్రపశ్యజ్జనార్దన ప్రపశ్యద్భిర్ జనార్దన. అమ్మయ్య, ప్రాక్టీస్ కావాలి సార్. అమ్మ, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మ సనాతనః సనాతనాః. సనాతనః మళ్ళీ అది నా దీర్ఘం ఉంది కదమ్మా. సనాతనాః సనాతనః నాః. నాః సనాతనః ధర్మనస్తే ధర్మే నష్టే ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత భవత్యుత భవత్యుత భవత్ భవత్యుత. తూకు యావత్తు. భవత్యుత భవత్యుత త్యుత. ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా. మా కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణా ప్రదుష్యంతి కులస్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వాష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. బాగుంది. సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానం కులస్య చ. జ్ఞాన కాదు, ఘ్నా. ఘా పెద్దది. కులఘ్నానాం కులజ్ఞానం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్తపిండోదక క్రియః. క్రియా. ఈ లాస్ట్కి దీర్ఘాలు ఉంటే పలకాలి కదమ్మా. క్రియా. క్రియాః పుస్తకాలు చూడట్లేదు పిల్లలు, దిక్కులు చూస్తున్నారు. కంటిన్యూ అమ్మా. దోషైరేతై కులజ్ఞానం జ్ఞానం. అందరికీ సమస్య వచ్చేసింది. ఆఖరి అక్షరాల్లో దీర్ఘాలుంటే హ్రస్వం పలుకుతారు. ఎందుకమ్మా? కులఘ్నానాం కులజ్ఞానం వర్ణసంకరకారకైః ఉత్స్యద్యంతే జాతిధర్మాః కులధర్మాస్య శాశ్వతాః. కులధర్మాణాం మనుష్యాణాం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రమా సుషుమా ఆహో. ఇంకా ఆ అంటే చాలా ప్రియం మీకు. ఆ అహో. ఆహో చెప్పిస్తే కూడా వినరు. ఏం చేయాలి మీతో? ఆహో బత మహత్ పాపం. ఆ ఎక్కడుందమ్మా? అహో చిన్నది. ఆ చెప్పేటప్పుడు వినపడదా? ఆహో బత మహత్ పాపం. వెరీ గుడ్. వ్యవసిత వయం యద్రాజ్య స్వజనముద్యతాః. తాహ విసర్గ ఉంది కదా. సరేలేండి.
ఇంకా మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తుంది. కంటిన్యూ అమ్మా తల్లి. इति माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः आर्तराष्ट्रारणे हन्युः तस्मै क्षेमतरं తన్మే సే కాదది మే నే. तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जयं वाचा एवमुक्तार्जुनः सङ्केत ततोस्तथा उपनिषत् विसृज्य ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే. एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोस्तथा అక్షరాలు చూడు తల్లి. రథోపస్థ उपस्थ उपनिषत् विसृज्य सशरं शापं शोकसंविघ्नमनसः శోక సంవిఘ్న మానస. అందరూ కలిసి ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే యోగో నామ ప్రథమోధ్యాయః. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. బాగా చేశారు, ఇంకా బాగా చేయగలరు. సాధన సాధన సాధన, అభ్యాసం అభ్యాసం అభ్యాసం. అభ్యాసానికి ప్రత్యామ్నాయము ఉందా? లేదు. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. కాబట్టి గమనించండి, మీరే మీకు అంతరాత్మ చెప్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు బాగా చెప్తున్నారు, చెయ్యని వాళ్ళు చేయలేని వాళ్ళు ఎన్నో కారణాల వల్ల అక్కడ తడబడుతున్నారు. అర్థమైందమ్మా? కాబట్టే కనీసం అరగంట, 20-22 గంటలు, ఇక్కడ గంట పోను 22-23 గంటలు మిగులుతుంది. అందులో అరగంట కనీసం చేస్తే మనకే మంచిది కదా. ఇదేం పరీక్ష మార్కులేసి ఏ గ్రేడు బి గ్రేడు ఇస్తారా? లేదు కదా. మన అంతరాత్మ మనకు ఆనందం కలుగుతుంది, అనుభూతి కలుగుతుంది. భగవంతుని పట్ల భక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, జ్ఞానము ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. ఎవరి మంచి కోసము? మన మంచి కోసమే. మీ ఇంట్లో మీ వాళ్ళు, మీ బంధుమిత్రులు, పిల్లలు అందరికీ ఆధ్యాత్మిక శక్తి వస్తుంది. కష్టాల్లో ధైర్యం వస్తుంది, కష్టాలను ఎదుర్కొనే శక్తి వస్తుంది. భగవద్గీతలో అది చెప్తారు. ఏమి అమ్మ శారదమ్మ చెప్తారు, భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన 2 కొమ్ములు మొలుస్తాయా? కాదు. వాళ్ళు శక్తివంతులు అవుతారు, ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. ఎటువంటి సమస్యలనైనా ఎదుర్కోగలిగిన శక్తి, ధైర్యం వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి మన మంచికే కదా చెప్పేది. కాబట్టి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా బాగా చేశారు. వివేకానంద స్వామిని స్మరిద్దాం. డోంట్ సే ఎనీబడీ ఈజ్ బ్యాడ్, సే యు ఆర్ గుడ్ బట్ బీ బెటర్. మీరు బాగా పాడుతున్నారు, ఇంకా బాగా పాడగలరు, ఇంకా బాగా చెప్పగలరు. ఎందుకంటే అనంతమైన శక్తి ఉంది. శక్తికి అంతం లేదు. అనంత శక్తి, ఇన్ఫినిట్ పవర్, ఇన్ఫినిట్ కెపాసిటీ. వాటిని వెలికి తీయండి. పిల్లలు కూడా బాగా నేర్చుకోవాలమ్మా, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు కూడా చెప్పాలి. ఇంట్లో సాధన చేయండి. చాలా సంతోషము. రేపు 2వ అధ్యాయం ప్రారంభిద్దాం. అట్లని మొదటి అధ్యాయం వదిలేయాలని కాదు, రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. కంఠస్థం చేసి ఇంకా మంచిది. 2వ అధ్యాయం కోసం ముందుగా చదువుకొని రండి. ఓం ధ్యానము. ధ్యానం అనగానే మీ అవతారాలు మీవి కదా. స్వామి కళ్ళు మూసుకుంటారు కదా, మమ్మల్ని చూడరు. తెలివి ఏం తక్కువ లేదు పిల్లలకి. ఎవరు ధ్యానం చేస్తున్నారు చూడండి. నువ్వు అమ్మనే చూడమ్మా, అమ్మనే చూడు. అమ్మ ఎక్కడికి పోయిడుస్తుంది. అమ్మ మీద దృష్టి ఆమెకే క్లాస్ అంతా. కళ్ళు మూసుకోమ్మా, చెప్పినా మూసుకోవే. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, సిట్ స్ట్రైట్. ధ్యానం అనగానే ఏమేం చేయాలి? 18వ రోజు మన క్లాసు ఈరోజు. అభ్యాసం అనగానే ఏం చేయాలి, ధ్యానం అనగానే ఎలా కూర్చోవాలి, రోజు చెప్పాలా?
नारायणाय विद्महे गीताचार्याय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। रुक्मिणी समेत श्री पांडुरंग स्वामी अर्पण।